We started at 12. वालेकुम सलाम। पूरे टिप्सी पम्मीटर पूरे समोसे डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवा नमक चिपाता ही सारा कोई पाया है खुले हा राते खुले हा से पुले खुले है पुले नहीं खुले है चिप्स है चिप्स। besar. Itu pohon-pohon satu deh na. बॉस बॉस Pohon sudah ada bang. ये कुछ समझ आ गया बस फिनी हो गए। अच्छा ये शक्कर पा रहे हैं कितने के लगाए? मिल 1300 का। ये वाला 500 और 100 फ्रांक 50 का, ये 200 का और ये 500 का। अच्छा नमक पा रहे हैं। और समोसा कितने का लगाया? 200 फ्रांक। 200 का। अच्छा ख़त्म हो गए सारे। ये क्या चीज़ पड़ी है? ये वो अच्छा ये बनता हमारे साथ उन्होंने ये खत्म हो गया सारा ख़त्म हो गया। वेरी गुड। वाह आप तो छोटे से हैं। आपका थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें। आप कितने साल के हैं? 18 years 18 ईयर्स के हैं और आप यहाँ पे सेनेगल में आए हैं और आके इधर स्टॉल गया है। अच्छा तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा हो रही है तो आगे इंशाल्लाह कल भी लगाएंगे। ज़बरदस्त है। हाँ बोलते जाएं बताते जाएं। और अच्छा कल भी लगाएंगे। आज कितने समोसे बेचे हैं आपने? आज तकरीबन 30 से 35 समोसे माशाल्लाह बिक गए हैं। अच्छा और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेल हो गई हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। चलो वेल डन वेल डन। इंशाल्लाह Welcome. वेलकम। lekk keneen ku bokk ci ñoom doo fa teg daf lay dam mu ne boo xoolee tam tamit dafa bokk ci jikkoom muy bëggal boppam boppam tam su fekkee ci génn dina lekk booy wàcc ndax ba tax na buy daw naaw dafay daw
ba mu yàgg mu soog a ñaaw mu ne loolu ay feebar yooyu nga xam ne wala ay jikko yooyu nekk ci mala yooyu boo loolu jikko yooyu tamit ñu ci nit am na jikko yooyu muy ci wàllu kiñaan mooy ci wàllu fiir mooy ci wàllu foqale mooy ci wàllu yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne मैं सिर्फ इतना ही इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि जो अहमद मंसूर साहब हैं वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं सेनेगाल के। उन्होंने भी अपना पैगाम जलसा सालाना सेनेगाल के लिए भेजा था और बेर का पैगाम भी इमाम साखो साहब ने यहाँ पढ़ के सुनाया है। और सबसे अच्छी बात जो इनकी मुझे लगी है, इन्होंने प्यारे आका के लिए बड़े दर्द दिल से दुआ, लंबी उम्र की और सेहत की, और फिर उनके अमूर में अल्लाह ताला के फजल की दुआ उन्होंने जलसे में भी और यहाँ पैगाम में भी की है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे। जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा सवाल आप इनसे ज़रूर करें कि इनसे आप पूछें कि आप इंग्लैंड आकर हजूर से मिलने और उनसे बात करने में आपकी क्या इस बारे में राय है? تريد أن تحضر لي رؤيتي لزيارة الأمير المؤمنين. هل كيف تحب وكيف يعجبك كيف تحدث هذا؟ طيب أولا أنا أريد أولا أن أزور الأمير. هذا أول شيء الذي أريده، أذهب إلى لندن وأزوره. نعم. أولا. ثانيا أنا أريد أن تكون علاقة، يعني علاقة موجودة صحيح موجودة، ولكن أن تكون علاقة يعني تقوي العلاقة، أن تقوي أن تكون علاقة قوية. نعم. فهمت؟ ومستمرة. ما شاء الله. ومستمرة. ما شاء الله. جيد. قلت الآن لأن الجمعية هذه والله جمعية مثالية. ما شاء الله. نحن نريد أن نتعامل معها ما شاء الله. في أعماله الحسنة. ما شاء الله. فهمتم؟ शुक्रान जज़ीला, शुक्रान जज़ीला। जी, इमाम साहिब ने फरमाया है कि इनकी बड़ी दर्द दिल से ख्वाहिश है कि ये हजूर अनवर की ज़ियारत के लिए लंदन जाएं, ताकि ये जो अहमदियत का मिशन है ये बहुत ज़्यादा तरक्की करे और बहुत ज़्यादा बढ़े, और ये इनकी दिली ख्वाहिश है और ये हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल आप इनसे एक और पूछें ज़रूर। बड़ी खुशी इनकी बात सुन के कि जिस तरह ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अहमदियत का मिशन ज़्यादा तरक्की करे, अहमदियत से सेनेगाल के अंदर ये क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, क्या समझते हैं कि अहमदियत क्या करे जिससे सेनेगाल में ज़्यादा तरक्की हो और सेनेगाल के लोग अहमदियत को और ज़्यादा उनके असल को पहचाने? तो जमात क्या कर सकती है इस बारे में? هو يريد أن يسأل كيف هنا الأحمدية جماعة تعمل في السنغال لكي تتقدم أملنا في السنغال، وكيف علينا أن نعمل أو نبلغ؟ ماذا في رأيكم الطريق؟ جميل جميل جدا. على كل حال الجمعية كانت تمشي دائما على الطريق، ورأيتها أيضا أنها كانت في خدمة جيدة للأمة الإسلامية، لا سيما بتوحيد الأمة الإسلامية، بتوحيدها، ويمشي أيضا للحصول على سلامة المسلمين ووحدتهم. هذا ما كانت تمشي. طيب، والآن تعرف لكل جمعية، يعني على كل جمعية، لكل جمعية كيف يقال هذا، يعني عليها أن تكون لها إمكانيات. فهمتني؟ إمكانيات، لأن الدعوة يحتاج إلى إمكانيات. سيارة مثلا يمكنك أن تنتقل من هنا إلى هنا، هذا شيء واحد.
माशाअल्लाह। इन्होंने अपनी तरफ से बड़े ही जो दर्द दिल के साथ तारीफ़ी कलमात भी कहे हैं और इमाम साहब फरमाते हैं कि जमात तो पहले ही एक दुरुस्त तरीक़ पर काम कर रही है और जमात का ये जो मिशन है कि सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए, उम्मत मुसलमा, और एक होकर काम करें, ये बड़ा अच्छा मिशन है। तो दूसरा ये कहते हैं आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ी खूबी की बात है। और एक इन्होंने ये भी इजहार किया है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए नकल मकानी के लिए अगर सहूलियात होंगी तो वो ज़्यादा काम के बढ़ने का मूजब होगा। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह। شكرا. أنا جئت اليوم من مدينة سان لوي إلى هذه الحفلة الكريمة في دكار ممثلا السيد العمدة لمدينة سان لوي الوزير السيد أحمد منصور فاي. أنا جئت لأمثله، ولكني الشيء الذي يعجبني في هذه الحفلة رأيت والله أن الجمعية الإسلامية الأحمدية كانت جمعية ما شاء الله مثالية، ولا بد أن نشكر الأمير المؤمنين على جهوده الجبارة التي كان يبذلها تجاه الدين الإسلامي. لذلك واجب على كل مسلم أن يحب الأمير. إذا كان المسلم يحب الأمير يمكن أن نقول أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمير هو في الطريق الذي أمره صلى الله عليه وسلم. من أطاع الأمير أطاع رسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أشجع الجمعية وأشجع الحفل في هذه القمة الكبيرة. على كل حال نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطول بقاء الأمير، أن يطول بقاء الأمير، وأن يجعل له صحة بدنية وعمرا طويلا 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 إن شاء الله. هذا كنت أريد أن أقوله بهذا الحفل إن شاء الله. وشكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. खाकसार मरबी सिलसिला रीजन लूगा, आज हमारे साथ हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त और भाई मौलाना इमाम साखो साहब रीजन सेंट लुई से तशरीफ़ लाए हैं। आप इस रीजन के मेयर के नुमाइंदे के तौर पर इस जलसे में शरीक हुए। जो सेंट लुई के मेयर हैं अहमद मुस्तफ़ा, वो हमारे सेनेगल के वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर इन्हें भिजवाया है। ये खुदा के फजल से हमेशा जमात अहमदिया के कामों में मुमिद्दो मावन साबित होते हैं और अहमदियत से भी मोहब्बत रखते हैं। और ये जो अभी इन्होंने खिताब किया है, इसमें इन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह तआला बिन नसील अज़ीज़ की सेहत व सलामती के लिए दुआएं की हैं और जमात अहमदिया के काम को बढ़ने के लिए ये नेक ख्वाहिशात रखते हैं। और हजूर अनवर का जो मिशन है अमन का और सलामती का, वो सारी दुनिया में फैले, वो इनकी ख्वाहिशात हैं और इसके लिए ये दुआ गो है। जज़ाकल्लाह।
Nous, dans le programme, nous entendons au niveau du discours des invités. L'honorable maire de Saint-Louis s'est fait représenter par son honorable adjoint, Imam Saka. Nous le Sako pour ses interventions dans cette session. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أنا مسرور جدا بهذه الجلسة الكريمة، جلسة إسلامية، جلسة أخوية، وكنت هنا ممثلا بالنقل البري وإصلاح الطرق. هو الذي كان بنفسه يريد أن يحضر هو بنفسه، ولكن اليوم عنده حفلة في سان-لوي، لذلك مسرور جدا ويشهد إسلامية، جمعية مثالية، جمعية قدوة في تربية الإسلامية دينية وفي شؤون الاجتماعية. والعمدة السيد التي كانت الجمعية تبذلها تجاه الاجتماعية. شكرا. ويقول السيد الوزير بأن هذه الجمعية جمعية يعني مثالية، أنتم تعرفونها، لما لها من نظام وأدب ومحبة للكل، حتى المسلم كما يحب لنفسه. وفي حديث آخر: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كبنيان مرصوص. هذه الأحاديث وهذه الآية الكريمة لا شك أن هذه الجمعية فرحنا جدا للغاية. وأقف يعني الكلمة لأن الوقت ضيق، ولكن قبل هذا أخصص تحية طيبة وزيارة تامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. waaw salaamaaleykum mbokk yi, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci jotaay bu sell bi, jotaayu xam-xam bi, jotaayu soppante bi, jotaayu bëggante bi, jotaayu jàppante bi. bu nekk jotaay boo xam ne jotaay bu yiw la, jotaay bu lislaam bëgg la, te jotaay boobu ki nga xam ne tey moo ko amal fii muy jamiya islamiya ahmadiya bi nga xam ne la ñuy siiwee mooy def lu baax, discipline. wax dëgg yàlla maa ngi wax ni gouvernement ma ne ko organisation la boo xam ne ku leen xam gis ni ñuy discipliné, ni ñu woyofee, ni ñu mën a jàppalee mbokki jullit yi ak li ñuy tasaare ci wàllu xam-xam ci àdduna bi.
kon monsieur le maire Amadou Mansour bi nga xam ne tey moom laa fi taxawal nekk maire Saint-Louis nekk ministre mu ngeen di ndokkeel bu baax di leen encouragé ci activité yi ci jëf yu baax yi nga xam ne ci ngeen mos a nekk. gis naa ne li ngeen di faral di wax wala li ñuy bind moom rek la ñuy jëfee te mooy cofeel daal dañ koy jagleel ñëpp waaye nag duñu bañ kenn loolu mooy diine l'islam. diine l'islam yonent bi dafa ni jullit mënoo nekk jullit lu dul nga bëggal sa moromu jullit comme ni nga bëggal sa bopp. mu gën ko leeral nag ne dafa mel ne que benn bâtiment wala tabax ni biir yi di taxalooyee jullit ak moromu mën nañu war a taxalooyee. balaa may daal nag di nuyu bu baax na tey ñoo nekk ca bopp mbooloo mi di nuyu waa Gambia yi waa Mali waa Guinée Bissau waa Nigéria defe naa fii daal mun nañu wax ne daanaka Afrique yëpp a ngi fi te ñëpp ñu ngi leen di nuyu pour Amadou Mansour Faye asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran jërë ngeen jëf. هذا ما جاء به محمد والسلام على محمد. نعرة تكبير! نعرة تكبير! الإسلام! 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 محمد المصطفى! محمد المصطفى! محمد السنغال! محمد السليو! محمد السنغال! محمد الغامبيا! Maintenant, nous avons un grand ami de la Jamaat du Sénégal. Si tu es ami de la Jamaat du Sénégal, vous devrez être ami de la Jamaat du mondial. Ce grand ami, c'est monsieur le gouverneur de Kolda. Il est parmi nous. Nous l'invitons à passer au public pour ses impressions. Monsieur le gouverneur. Son Excellence Amir, représentant de la communauté ahmadiyya ici au Sénégal, Monsieur le représentant du maire de Saint-Louis, à tous les missionnaires accrédités ici au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, dans la sous-région. Monsieur le Président, aujourd'hui, je voudrais d'abord vous dire toute ma satisfaction avec la République. Il l'a dit, je suis effectivement un ami de la Jamaat. J'ai connu la Jamaat par l'intermédiaire dans le département du Nord. J'ai cheminé avec la Jamaat, j'ai fait plusieurs diasporas avec la Jamaat, jusqu'à quitter Mbour pour aller à Kédougou comme gouverneur de la région de Kédougou. Alhamdulillah, toujours la Jamaat m'a porté bonheur. Pas la Jamaat parce que la Jamaat, le Messie premier l'a dit, on ne peut pas avoir meilleur appel à la paix que ça. C'est pourquoi tout le slogan et toutes les actions de la Jamaat œuvrent vers la paix. Quand vous choisissez donc pour thème les enseignements de l'islam pour une stabilité durable, uniquement comment faire pour préserver la paix. Et cette paix, le Messie premier l'a déjà disserté dans le livre qu'il m'a offert quand j'étais le livre à UT. Quand j'ai regardé le livre, quand j'ai lu le livre, je sais que j'ai compris que toute la communauté a fait ça. Ce n'est rien d'autre qu'une prière. Et avant d'être une prière, il faudrait que chacun de nous puisse croire à ce salam. Salam alaikum wa rahmatullah tous les matins, chaque fois qu'on se rencontre. Normalement, si c'est quelque chose inné en nous, nous devons avoir un cœur pur, un cœur propre. Et un cœur pur, un cœur propre ne serait pas là. Un cœur pur, un cœur propre aspire à la paix et la paix va être une paix éternelle. La mort, il y aura une et c'est dit.
facilitera la vie meilleure pour nous tous. C'est pourquoi ça a été toujours un moment quand mes amis m'ont invité à ces circonstances. Je suis obligé de venir parce que je suis un élève de la paix. Mais en dehors de ça, je suis un croyant, un musulman. Un musulman ne fait pas de distinction entre les pratiquants. Allah n'est-ce pas? Et si on est dans ça, l'autre musulman, ton prochain, doit être ton parent, doit être ton frère, doit être un parmi vous. Nous trouvons tout le temps de cela, dans le cœur, dans les esprits. C'est ça, l'explicite de terre. Une vie après la vie, d'accord, mais d'abord faisons notre vie d'abord. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois Allah, ou à l'au-delà, puisse nous donner le mieux des récompenses possibles. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il vous a expliqué comment devenir un bon musulman. Il vous a expliqué quelle est la voie à suivre pour être un bon Ahmadi. Parce que un bon... Pourquoi nous devons aller chercher? Si nous pouvons avoir une communauté comme ça, tout le monde assis, les cœurs ouverts, tous unis vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais avec comme soulagement. Et quand on dit le prophète, tout le monde dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà notre point de jonction. Il ne doit pas y avoir de tous les musulmans sont unis vers Dieu, Allahu Ahad, le seul Dieu que nous devons unir, pas d'autre. Et si nous croyons à ça, et si c'est vrai en nous, et si on le trouve dans notre cœur, fini les conflits. Il faut des conflits, donc nous devons nous poser des questions pourquoi il y a encore des conflits, alors que Dieu nous a tracé la voie du salut, la voie de la paix, cette paix éternelle, cette paix du cœur, cette paix de l'esprit, et cette paix qui nous guide jusqu'à l'au-delà. C'est parce qu'entre nous, il y a des gens qui ne sont pas véridiquement vrais, ou ils sont faux dans ce qu'ils disent. Quand on est faux, le cœur ne ment pas. De pas pour les Ahmadis et la salam pour tous les musulmans, c'est le cœur d'abord. Ouvrons nos cœurs, acceptons nos amis, acceptons nos prochains, acceptons nos frères, qu'ils soient de l'autre côté ou d'ici, qu'ils soient croyants ou non, que je puisse avoir la plénitude de mes moyens pour l'amener vers moi, pour le convaincre, pour que ça qu'effectivement Allah est là, Dieu est là pour nous. C'est le message du Messie pour nous. Il ne sort pas de ça. Et nous devons nous accaparer, nous approprier ce message du Messie pour nous, pour que demain, la vie soit belle pour tout le monde. Pas dire assalam et tirer un obus sur son frère. La stabilité de nos pays repose d'abord sur la croyance en Dieu, la croyance en Allah, le retour à nos valeurs. Pour dire effectivement assalamu alaikum tous les jours, les 5 prières tous les jours, 5 fois par jour, on doit purifier notre âme, purifier notre cœur pour ne point cultiver la haine comme le dit le verset. Pourquoi quand je rencontre la communauté Ahmadi, je m'enrichis je m'enrichis en sagesse, je m'enrichis. Il fait de sorte que ma croyance en Allah ou ma dévotion en Allah puisse augmenter. Et c'est salam-là que je veux partager avec vous. Quand on ira, cultivons la paix. Cultivons la paix, soyons véridiques et disons la vérité. La vérité, c'est le seul chemin qui mène vers la paix. Parce que quand vous mentez, excusez-moi le terme, des jeunes, des croyants qui savent comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment tirer le meilleur de même par les enseignements du Messie formé. C'est la seule voie du salut. Et nous sommes tous contents d'être là, invités ou autres parmi vous partager ce moment de plaisir, ce moment d'adoration. Et ce moment de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour exactement se poser la question de savoir qui nous sommes. Quand nous sortons de ce jalsa, chacun devra se poser non, il n'est jamais trop tard de se repentir. Retournons vers le repentir.
et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous de meilleurs musulmans. Dans cette communauté Ahmadiyya, on retrouve la paix. Dans cette communauté Ahmadiyya, on retrouve l'entraide, la solidarité. Dans cette communauté Ahmadiyya, personne n'est au-dessus de personne. Tout le monde est au même niveau. Nous revoltons vers une seule direction, c'est la direction tracée par le Messie connu et que chaque Ahmadi devra suivre. Voilà la ligne de conduite, voilà ce qu'on dit. Encore une fois, ces retrouvailles nous plongent dans ce qu'on appelle le fleuve de ce qu'on appelle la paix éternelle sur terre. Puisqu'ils la paix éternelle. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu jotaay bi te am mbégte lool ñëw nuyu mu nga ko ma gërëm Zahar parce que su ma xamee Ahmadiyya ba xam ni ñuy doxalee ci communauté bi Zahar moom ma ko xamal parce que fii laa dooree nekk préfet de département dem ci Dianka ma xool doxali ñu gis lu bari maa ngi nit yàlla subhanahu wa taala bëgg a doon jullit ci yàlla suñu borom mais boobu léegi doon jullit yàlla suñu borom gis ko la woo mat ci yoonu ñi nga xamante ni moom la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant yàlla kon Zahar moom moo tax moo xam Il a connu une délégation du Mali à la photo d'Assasana du Sénégal. Cette délégation se compose de 5 membres. Le plus important est notre secrétaire, M. Salif Maïga, qui a beaucoup de mesures au Sénégal et d'autres qui sont à notre première fois. La délégation se compose de M. Sidi Diallo, secrétaire général du bureau national. Notamment l'observation de la question du Mali. Il est le président de la Jamaat de Koukala, le président du Mali. La délégation se compose de M. Issa Kamadi, président de la Jamaat de Koumba et du Mali. De M. Koumé Koumari, commissaire du bureau national, secrétaire général du bureau national. هذا هو أخي هو من لندن. السلام عليكم. هو هاجر من لندن. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. الجلسة ما شاء الله. مرحبا بكم. إن شاء الله سأزوركم إن شاء الله في المرة. إن شاء الله. سنزوركم إن شاء الله. إن شاء الله. أو إن شاء الله. مرحبا. माशाल्लाह इन्होंने कहा कि कुछ इंटरव्यू दे सकते हैं थोड़ा पूरी दुनिया से अहमदिया के बारे में की समझते हो अरबी चीज़ स्टडीज़ बांध बेहतर समझते हैं ستلقي بعض الكلمات وهو تنتشر Alhamdulillah, welcome dalam jam Bismillah. बस पानी
उसके बाद ही सारे अभी से Après la prière. Allez prier. On va aller prier. Dis comment je vais faire avec ça. Assalamualaikum. mbokk ñu ngi jéggalu ci toogaay bi di leen wax ni dañoo am suñuy mbokk yu ñëw teewee ci suñu jalsa sagana bi ko Saint-Louis kooku jël na kàddu wax ak yéen boole ci gouverneur bu def waxtaan bu am solo ak yéen léegi ñu bëggoon introduire ñaari nit tamit bokk ci suñu autorité yi ñoom tam ñëw nañu pour bokk ci jalsa ñu am ay kàddu yu ñu war a waxtaan ak yéen kàddu yu ñu war a sànni te metti na lool waaye suñu bokk na si suñuy gan te bëgg nañu également fekkee jàpp ñu may leen tuuti ñu sànni ay kàddu bu paree ñu mën a génn dem añu bu soobee yàlla léegi ñoo ngi invité suñu frère maître Sali Escale bu Kaffrine kooku la ñuy njëkk a jox kàddu bu loolu weesoo ñu introduire suñu mag suñu gouverneur boo xam ne Thiès maître Sali Escale bu Kaffrine Fatick salaamaaleykum. Monsieur le maire, vous avez la parole. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nekk turam ak santam. Maa ngi tudd Pape Dieng nekk maire commune Saly Escale département Koungheul région de Kaffrine nekk en même temps aussi honorable haut conseiller. di rafetlu jataay bi di nuyu sama kàddu bi njëkk amir bi nga xam ne moo jógee Gambie ak kilifa bi nga xam ne mooy amir Jamaat Ahmadiyya du Sénégal Nasir Mansour ak mujib yi nga xam ne moom leen dénk suñu région Kaffrine di nuyu bu baax aussi suma ay kilifa yi nga xam ne fekk naa leen fi le gouverneur de la région de Thiès et le gouverneur de la région de Kolda. di nuyu bu baax ñi nga xam ne sama commune leen jógee depuis bërki démb ñoo ngi ci ñi suma papa Amad Ba ak Baro ñi nga xam ne sama diggante ak Jamaaw Ahmadiyya yi ñoom ñoo tax sama diggante ñoom am muy kuréel boo xam ne c'est tàggat te loolu dara ëppul ko njëriñ ci dundi doomu aadama donc suma diggante ak ñoom te ñoom ñu ci nekk guddi ak bëccëg moo tax tey seen jotaay bi ak lu mu xat ma bàyyi ko def témoin bon maa ngi gërëm ñëpp encore une fois di sant ñëpp di ñaan suñu diggante ak Ahmadiyya vraiment mu doon diggante bu yàlla di téye boppam vraiment di leen gërëm yéen ñëpp di sàkku si yéen aussi mbooloo mi ñu fi teew ñëpp parce que li tey képp ku nekk sénégalais rek war nga di ci dox wala di ci wax vraiment pour que jàmm jooju sax di ñaan mbooloo mi tamit vraiment ku ci nekk rek ak foo mënti nekk nga ñaan ba jàmm jooju vraiment yàlla gën ko fee sax. Takbir! Ahmadiyya Sénégal! Ahmadiyya Sénégal! Ahmadiyya Gambia! Ahmadiyya Mali!
asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw ñu sante yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi yëkkati kàddu yu njëkk pour nuyu leen nuyu boo xam ne ci suñu biir xol lañ ko jëlee nuyu d'abord diggante mbokk nuyu diggante xarit nuyu diggante ay nit ñu yàlla boole diine islam maa ngi jéggalu may ma d'abord ma tudd monsieur le gouverneur de la région de Kolda di suma xarit di suma mbokk gouverneur Sayer Ndaw di nuyu monsieur le maire de Saly Escale nga xam ne moom moo ma jiitu ci micro di nuyu bépp boo xam ne dafa jóg ñëw tey pour màggal ndaje bi bokk na ci li ma neex lool pour ñëpp dégg mu donc membre jamaat yëpp dinaa xaw a dellu ci tuuti li ma xam ak waa Ahmadiyya beneen bi dina sàkku donc pour ponk bu njëkk bi boo xam ne jógewul sama biir xol wax boo xam ne aussi toujours jamais de la vie. sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Welcome. Dalal jàmm. Dalal jàmm. Kontaan. Represented in Gambia. Okay. Bismillah. पढ़ के उसके बाद ही अभी से Après la prière. Après la prière. Allez prier.
Comment je vais faire avec ça? Salaamaaleykum mbokk mi ngi jéggalu ci toogaay bi di leen wax ni dañoo am suñuy mbokk yu ñëw teewee ci suñu jalsa sagana bi ko Saint-Louis kooku jël na kàddu wax ak yéen boole ci gouverneur bu def waxtaan bu am solo ak yéen léegi ñu bëggoon introduire ñaari nit tamit bokk ci suñu autorité yi ñoom tam ñëw nañu pour bokk ci jalsa ñu am ay kàddu yu ñu war a waxtaan ak yéen kàddu yu ñu war a sànni te metti na lool waaye suñu bokk na ci suñuy gan te bëgg nañu également fekkee jalsa ñu may leen tuuti ñu sànni ay kàddu bu paree ñu mën a génn dem añi bu soobee yàlla léegi ñoo ngi invité suñu frère maire de Saly Escale bu Kaffrine kooku la ñuy njëkk a jox kàddu bu loolu weesoo ñu introduire suñu mag suñu gouverneur boo xam ne Thiès maire de Saly Escale bu Kaffrine Fatick salaamaaleykum. Monsieur le maire, vous avez la parole. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp ku nekk turam ak santam. Maa ngi tudd Pape Dieng nekk maire commune Saly Escale département Koungheul région de Kaffrine nekk en même temps aussi honorable au conseil. Di rafetlu jataay bi di nuyu sama kàddu bi njëkk amir bi nga xam ne moo jógee Gambie ak kilifa bi nga xam ne mooy amir Jamaat Ahmadiyya bu Sénégal Nasir Mansour ak musique yi nga xam ne moom leen dénk suñu région Kaffrine di nuyu bu baax aussi suma ay kilifa yi nga xam ne fekk naa leen le gouverneur de la région de Thiès ak le gouverneur de la région de Kolda di nuyu bu baax ñi nga xam ne sama commune leen jógee depuis bërki démb ñoo ngi ci ñi suma papa Amad Ba ak Baro ñi nga xam ne sama diggante ak Jamaaw Ahmadiyya yi ñoom ñoo tax sama diggante bi ñoom am muy kuréel boo xam ne see tàggat te loolu dara ëppul ko njëriñ ci dundi doomu aadama donc suma diggante ak ñoom te ñoom ñu ngi si nekk guddi ak bëccëg moo tax tey seen jotaay bi ak lu mu xat ma bàyyi ko def témoin bon maa ngi gërëm ñëpp encore une fois di sant ñëpp di ñaan suñu diggante ak Ahmadiyya vraiment mu doon diggante bu yàlla di téye boppam vraiment di leen gërëm yéen ñëpp di sàkku si yéen aussi mbooloo mi ñu fi teew ñëpp parce que li tey képp ku nekk sénégalais rek war nga di ci dox wala di ci wax vraiment pour que jàmm jooju sax di ñaan mbooloo mi tamit vraiment ku ci nekk rek ak foo mën ci nekk nga ñaan ba jàmm jooju vraiment yàlla gën ko fee sax. Takbir! Ahmadiyya Sénégal! Ahmadiyya Sénégal! Ahmadiyya Gambia! Ahmadiyya Mali! Takbir! Assalamualaikum mbokk yi ginnaaw ñu sante yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi yëkkati kàddu yu njëkk pour nuyu leen nuyu koo xam ne ci suñu biir xol lañ ko jëlee nuyu d'abord diggante mbokk nuyu diggante xarit nuyu diggante ay nit ñu yàlla boole diine islam
maa ngi jéggalu may ma d'abord ma tudd monsieur le gouverneur de la région de Kolda di suma xarit di suma mbokk gouverneur Sayer Ndaw di nuyu monsieur le maire de Saly Escale nga xam ne moom moo ma jiitu ci micro di nuyu bépp boo xam ne dafa jóg ñëw tey pour màggal ndaje bi bokk na ci li ma neex lool pour ñëpp dégg mu donc membre jamaat yëpp dinaa xaw a dellu ci tuuti li ma xam ak waa Ahmadiyya beneen bi dina sàkku donc pour ponk bu njëkk bi boo xam ne jógewul sama biir xol wax boo xam ne aussi suufu jamais de la vie. sallallahu alayhi wa sallam. L'installant autant de signes de la part de Dieu, installant et le récit premier de la vie premier de ce ici. On a encore plus, si on possède l'islam, que la l'Église. En raison de ce que Dieu réfléchit sur cet état, et bien certainement il comprend que Dieu existe. Dieu qui forme le champ de l'invisible. Et Dieu a évoqué l'arrivée de grands hommes en invité. Il y avait une seule manière pour les accueillir et pour les loger. Et Dieu avait élu. Dieu lui-même a fait cette promesse. Et Dieu a décrété. Après cette promesse, une capacité humaine. Et Dieu a promesse à des capacités perdues. Dieu a déclaré que les véridiques et les garçons et les messieurs sont capables. Tout cela contre cette œuvre de Dieu. Aujourd'hui, vous qui êtes à Acadian et vous qui, dans les différents pays, sont en train de participer à la Tchèque Salana, vous tous, vous êtes les témoins du fait que Mizarboula Mohamed de Acadian et ce Mirdi premier, ce Messie premier, dont l'événement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed de Sassabou, celui qui a toujours été soutenu par Dieu et celui qui sera toujours soutenu par Dieu. Tout Ahmadi doit aussi faire la promesse. मैंने शायद बताया था पहले या नहीं नाम लिए थे जो मतलब शामिल है में Sénégal, il y a le Sénégal, le Togo, Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau qui nous ont suivis en direct. Qu'Allah fasse que ces jalsa soient des succès, qu'Allah fasse grandir dans leur foi toutes ces personnes qui participent à ces jalsa. Salam alaikum.
किसी के
सामने
सालाना मुबारक। Tu vas m'aider sur des photos? Je suis en train de faire vidéo. Grazie. Nous sommes ici avec Honorable Omar Sané. Il est très émotionné, très émotionné. On va parler avec lui après. Est-ce que vous pouvez parler un peu? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez quelques mots pour Jalsa Salana? Vraiment, quand j'ai vu aujourd'hui, quand j'ai vu Kadian, vraiment j'avais des émotions de voir le Sénégal qui entre. Ça c'est vraiment, c'était mes souhaits. Le jour est venu. Le jour est venu. Vraiment, je remercie. Je remercie. À jour que le bon Dieu lui donne une longue vie pour qu'il puisse vraiment dresser les gens. Je remercie Amir du Sénégal. Je remercie les missionnaires régionaux. Je remercie les missionnaires locaux. Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment le travail, il y a des fruits. C'est ce qui m'a fait pleurer. Merci beaucoup. Très gentil, très gentil. Merci beaucoup. Ici avec nous, Afsar Jalsa Ga, Ousmane Badji. Vous avez quelques mots pour Jalsa Salana pour dire quelque chose? Peut-être remercier toutes les délégations du Sénégal qui ont accepté de venir honorer notre 11e Jalsa Salana. Et alhamdulillah, ça s'est terminé dans de très bonnes conditions. Et tout le monde était content également d'écouter avec un grand amour le discours de notre cher Khalif à partir de nous. Masha'Allah, Jazakallah. Ici, on a missionnaire Wali Ndiaye. Vous avez quelques mots pour Jalsa Salana, s'il vous plaît? Vraiment des mots de fierté, de joie, vraiment, on est très content d'avoir voir l'un avec l'autre depuis un an, on se revoit encore. Et vraiment aussi, ce qui m'a rendu très fier aussi, c'est le fait qu'on était en direct avec le cher Khalif depuis Angleterre et on suivait en direct le Jalsa de Qadian qui est au milliers de kilomètres ici. Et cela aussi vient de confirmer la révélation de M. Promis sallallahu alayhi wa sallam qu'il a reçu de Dieu. Et je ferai le tout pour que ton message, je vais mettre ton message partout dans le monde, je vais propager votre message. Et cela a été confirmé aujourd'hui ici au Sénégal. Vraiment, c'est un grand plaisir aujourd'hui pour voir cette prophétie vraiment confirmée. Et vraiment, on est très fiers de voir tout le monde. En fait, c'était 3 jours de moments de joie, mais triste aussi parce qu'on va se séparer l'un avec l'autre aujourd'hui. Et Inch'Allah, prions que l'année prochaine, nous serons là, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jazakallah. Yamal Sénégal, Yamal Gambie, Yamal Sénégal, Guinée-Bissau, Londres, c'est même. आप में से कोई दोस्त कुछ कहना चाहेंगे जलसे के बारे में? जलसे का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारी ज़िंदगी में ये पहला जलसा था सेनेगाल का, क्योंकि हमने जो जलसे जब पाकिस्तान में थे तो वो तो हमारी उम्र ही नहीं इतनी थी कि हम देखते। फर्स्ट टाइम जलसे का देखा माहौल और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इसका बरकतें हासिल करने की कोशिश की हैं। दुआओं में भी अल्लाह ताला हर लिहाज से हर जलसे में आए हुए तमाम लोगों के लिए बाबरकत करे और हमारे लिए भी बाबरकत करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। On a ici missionnaire de Ambour Jamaat, Zafar Ahmed Saab Sahi. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour Jalsa Salana, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour Jalsa Salana, quelques mots? Oui, je vais expliquer. Alhamdulillah, c'est la première fois que Hazour il est directement parlé du Sénégal et Hazour nous a vus et puis nous avons vu Hazour. La 7 Jalsa, c'était en direct son dernière session
Vraiment, nous remercions notre cher calife. Et chaque année, notre Jalsa se développe. Alhamdulillah, vous voyez que 2015, ici, dans cette place-là, c'était rien. Mais Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a toutes les organisations, il y a bâtiments, il y a tout, il y a logement, il y a toutes les choses, Alhamdulillah. Donc, c'est que M. Pramil Islam dit que chaque jour, ça augmente. Ça augmente chaque jour. Et tous les 4 coins du monde, le message de M. Pramil Islam, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé. Et c'est cause de, Inch'Allah Ta'ala, le Jamaat de Mahdi alayhi wa sallam. C'est ça que je voudrais dire. Et puis nous voir dans notre vie même. Aujourd'hui, nous allons vu. C'est que différents pays étaient là-bas. Et quand le calife les parlait. C'est ça que vraiment c'est miracle. Et cet miracle, ça va continuer. Jusqu'à que Jamaat Ahmadiyya, que M. Pramil Islam dit, Inch'Allah, dans le monde entier, ça va être seulement un seul Jamaat, un seul Islam, c'est Jamaat islamique. Masha'Allah, Jazakallah, Zafar Saïd. Merci. On a ici Afsar Jalsa Salana, Aliouba ici. Aliouba, est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour Jalsa Salana, quelques mots pour Jalsa Salana? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme d'habitude, comme l'a coutumé, chaque dernière semaine du mois de décembre, on organise notre Jalsa Salana Sénégal. Donc, alhamdulillah, cette année, c'est coïncidé le 29, le 30 et le 31 décembre 2023. Ici à Nougara, on a pu organiser notre 11e édition Jalsa Salana. Et alhamdulillah, ça vient de terminer aujourd'hui avec la complicité des techniciens de notre audio-vidéo. Ils ont pu faire en relation avec la Jalsa Salana de Kadian. Eux aussi, leur Jalsa Salana s'est coïncidé avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Togo et la Guinée-Conakry. Vraiment, c'était une chose très magnifique avec les doigts de Ouzmouni. Il a pu faire la fermeture avec un discours vraiment très fort. Et ça, donc on peut dire que le Sénégal, notre Jalsa, c'est international cette année. Parce qu'on l'a diffusé en direct avec la fermeture de Jalsa de Kadian. Et aussi en premier temps, là c'est un travail de groupe qui a pu faire tout cela. Il y a des différentes commissions. Nous, on a 22 commissions ici. Il y a aménagement, il y a restauration, il y a audio-vidéo, il y a électricité et plus encore. Donc il y en a 22. Et donc, alhamdulillah, c'est moi qui coiffe toutes les commissions. Et donc, c'est un travail de groupe qu'on a fait. Une seule personne ne peut rien faire. Alhamdulillah, les groupes avec leurs équipes, ils ont travaillé nuit et jour pour la réussite de cette Jalsa Salana, notre 11e édition. Et alhamdulillah, on a pu terminer dans la beauté et vraiment, on souhaite que tout le monde rentre dans la paix. Et nous avons des délégations qui sont venues à l'intérieur du Sénégal, des 14 régions, aussi dans la sous-région. On a, alhamdulillah, l'Amir Saab de la Gambie qui était venu avec une forte délégation. Et le Mali aussi, Amir, il a envoyé une forte délégation avec leur Afsar Jalsa Salana qui est venu avec une délégation. Ils ont participé joué beaucoup sur la réussite de notre Jalsa. Vraiment, on les remercie beaucoup et on leur souhaite un bon retour. Les régions aussi, les missionnaires, ils ont venu avec des délégations dans toutes les régions du Sénégal. Vraiment, c'était quelque chose de magnifique. Et je crois que tous les membres qui sont venus, ils ont pu recevoir quelque chose avec les discours. On a fait différents discours et il y avait des traditions de toutes les langues presque. Et donc c'est pour que toute personne qui vient ici, il rentre avec quelque chose. Et vraiment ça, c'est quelque chose qu'on magnifie et c'est quelque chose qu'on encourage. Vraiment, on souhaite, comme ils sont venus en paix, on leur souhaite de rentrer en paix dans leur famille, trouver leur famille en paix et que Allah nous donne une longue vie et bonne santé jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Et Jalsa Moubarak à tout le monde. Jazakallah, Jazakallah, Aliouba, Afsar Jalsa Salana, assalamu alaikum wa rahmatullah. On va pouvoir en français. Français, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je remercie Dieu qui m'a donné la chance de venir assister à Jalsa Salana. Notre Jalsa Salana, c'est notre 11e édition de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Sénégal. Et ma responsabilité, c'est la commission audiovisuelle du Sénégal.
Cette année, nous remercions beaucoup de Dieu parce que nous avons bien organisé. Toutes les commissions, ils ont menacé aucun effort pour la réussite de cette Jalsa Salana. Comme vous constatez, c'est ici c'est notre studio qui donne c'est notre studio et voilà les amplificateurs et à l'autre côté c'est les caméras. Oui. Cette année nous avons assisté seulement les haut-parleurs qui est en cours. Nous avons assisté les haut-parleurs et nous avons débuté l'installation en deux sens, à l'extérieur et à l'intérieur. Si je dis à l'extérieur pour faire les azans, et à l'intérieur c'est pour faire les discours ou bien la prière. C'est ça que nous avons installé cette année. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis Mohamed Moustapha Ambroche, je suis étudiant en pharmacie à l'Université Charles de Dakar. Alors, me voilà actuellement à ma 3e Jalsa Salana, donc qui est actuellement la 11e Jalsa Salana du Sénégal. Et la Jalsa Salana, c'est une occasion pour nous, musulmans ahmadis et déjà musulmans donc, du monde entier, de nous rencontrer, de discuter sur des thèmes d'actualité qui ont vraiment une importance capitale. Et par rapport à ça, alhamdoulilah, pour cette année-ci, nous avons les enseignements de l'islam pour une stabilité durable. Et par rapport à ça, nous voyons qu'actuellement, le Sénégal donc, est confronté à certains problèmes politico-sociaux, je veux dire sociopolitiques. Et par rapport à ça aussi, de manière beaucoup plus générale, nous avons des problèmes actuellement dans le monde, avec la crise au niveau de la Palestine, avec son problème donc, avec l'Israël et ses dirigeants. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand nous cultivons la paix, donc en ce moment-là, nous allons donc, mieux vivre et tout se passe dans la paix, tout peut se construire dans la paix. Sans la paix, vraiment, on ne peut pas aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Shamsuddin Bari. Je suis étudiant en droit des affaires à l'université de Liman. Cette Jalsa de cette année porte sur la stabilité et la paix. C'est un thème d'ordre social. Actuellement, quand on regarde sur la scène internationale, les grands problèmes qui sont là, le terrorisme, etc., on se rend compte que c'est une chose dont il faut vraiment en parler. La Jalsa de cette année est très particulièrement abordée sur un thème qui m'intéresse sincèrement et je voudrais ajouter sur le fait que j'ai été très content de tout ce qui s'est passé ici par rapport déjà au discours qui ont porté sur plusieurs thèmes et également sur le déroulement de cette organisation. Très bien, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a ici étranger de Mali. Vous voulez dire quelque chose pour la Jalsa? Alors il est coupé. Ici on a un étranger de Mali. Moi je voulais écouter quelque chose pour Jalsa, s'il vous plaît. Si vous pouvez dire quelque chose pour Jalsa? Oui. C'est une rencontre entre musulmans ahmadis. Machallah. Vraiment une rencontre annuelle. Et celle que nous vivons aujourd'hui, ça c'est au Sénégal, 2023. C'est formidable. Nous, Maliens, on est venu une délégation de 5 personnes. On a été vraiment bien accueillis, bien reçus. Et vraiment, c'est formidable. On est vraiment contents. Très bien. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Mamadou Daou. Mamadou Daou, ça. Président de la Jamaat islamique de Koulikoro, secrétaire général de la Jamaat du Mali. Machallah, machallah. Est-ce que vous pouvez dire aussi quelque chose pour Jalsa? Quelques mots, comment c'est passé? C'est exceptionnel. Jalsa Salana, Sénégal, a été beaucoup exceptionnel. Nous sommes très contents, très ravis. Très bien. Ravis de venir vraiment rencontrer nos frères Ahmadis du Sénégal pour la première fois. Et nous sommes venus, l'accueil a été très chaleureux. Et les bons repas. Nous avons reçu aussi un bon accueil avec tous les membres du Jamaat, les Amirs, tous les missionnaires. Nous en félicitons très énormément. Nous sommes au Mali, aussi nos frères sont ici au Sénégal, un peu partout dans le monde entier. Ce Jalsa, on est venu aussi, on a suivi les Jalsa de Kadian. Le Kadian où le calife a tenu vraiment un très bon discours, un discours qui nous a vraiment parvenu jusqu'au cœur. Et en montrant que les messages de l'imam Mahdi alayhi salam sera propagé dans tous les coins du monde. Aujourd'hui, nous sommes vraiment les témoins vivants vraiment de cette assertion, de cette prophétie qui s'est réalisée à notre temps. Jazakumullah, salam alaikum, Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak, Jazakallah, voilà. Jalsa
jalsa kɔni an y'a ye a ɲɛna an bisimilala ka ɲa jalsa n'a cayara jama nana kosɛbɛ bon an ye leçon caman sɔrɔ a kɔnɔ. Moi, mon nom d'abord c'est Sidi Diallo, je suis du Mali. Nous sommes venus avec notre frère qui est du Mali. Nous sommes venus ensemble. Il a dit que nous sommes venus pour le Jalsa du Sénégal. Et quand on est venu depuis notre arrivée jusqu'ici, Jalsa Salana Sénégal a été très très bon. Et il prie pour que Sénégal Jalsa, Ahmadiyya Jalsa soit beaucoup meilleur dans les jours à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब ने इतने मतलब उन्होंने शफकत नाल असीं इत्थे आए हैं ते इत्थे दा जेह्ड़ा दर्द आफत है वो अल्लाह दे फजल नाल चलाया 24 घंटे चलदा अल्लाह दे फजल नाल ते जलसा सालाना जेह्ड़ा सैनीगाल दा 2023 पहला साडा जलसा सी ते अल्लाह दे फजल नाल बहुत अच्छा वक्त गुजरिया साडा ते खुदा दे फजल नाल दुआ गो असीं कि अल्लाह ताला सानूं इत्थे भी अपने मुश्किलां मतलब साढ़े लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Man xam naa yow ay mbokk lañu. Allez, ay mbokk lañu. Merci beaucoup. Voilà une personne qui est au service de ce qu'on l'a mandaté de venir faire ici. Il est venu au Sénégal. Ce que Oujour l'a donné comme instruction, il est en train de faire plus. Il est au service de tout le monde. Il est pour le développement. Il est derrière les missionnaires régionaux, locaux, les oussages, pour vraiment installer, planter bien Jamaat Islamique Ahmadiyya. Alhamdulillah, aujourd'hui, Jamaat Islamique Ahmadiyya est en train d'aller jusqu'aux villages les plus reculés du Sénégal. Ça vraiment, et je peux le témoigner, c'est une personne qui est au service des populations. Là, je suis très content de lui, il est là. Et vous, en tant que des étudiants, vous êtes venus au Jalsa, assister le Jalsa. C'est ma deuxième fois. Ta deuxième fois, oui. Ça c'est vraiment, si tu rates le Jalsa, vraiment tu as raté beaucoup de choses. Tu as raté beaucoup de choses. Tu as vu les gens, il n'y a pas une peau noire, il n'y a pas une peau blanche. Oui. Les gens se réunissent pour vraiment sympathiser les 3 jours ou bien les 4 jours pour rehausser vraiment le Jalsa Salana. En tout cas, ici, on est très content. Amir est là. Et il y a beaucoup de missionnaires dans les régions. Dans chaque région, aujourd'hui, il y a un missionnaire qui est là-bas, qui est son bras droit, qui est en train de bien faire, il est en train d'installer Jamaat Islamique Ahmadiyya dans la région. Donc on peut dire que chaque région, il a une personne qui son oreille là-bas pour chaque jour et chaque minute, chaque heure, il est là en train d'écouter. Vraiment, je vous remercie. Merci, honorable. Merci. Deux mots pour M. Amir. Amir Sarr, tu veux aussi. Si quelque chose doit demander personne, on peut demander c'est ça que maintenant il peut dire. Amir, nous sommes ravis de venir ici. Il y a des gens qui n'ont pas encore rentré à cette Jalsa, n'ont pas prêt pour rentrer à cette Jalsa. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment les gens venir pour rentrer à cette Jalsa? Pour les tirer. Pour les tirer quoi? Pour attirer. C'est de différentes façons qu'on peut expliquer oralement.
Parfois, quand vous venez, vous faites des différentes images, différents discours, vous écoutez. Si vous présentez devant quelqu'un là, si vraiment il aimait les religions, il aimait les connaissances, il aimait les arguments, automatiquement il va venir. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un qu'il faut qu'il vienne. Seulement, vous allez convaincre par votre prêche, il peut venir. Et celui qui va venir là, automatiquement, votre devoir est déjà fini. Le reste là, s'il veut venir pour boire ou il ne voulait pas boire, ça dépend de lui. Vous amenez quelqu'un au niveau des maires là, s'il ne boit pas l'eau, maintenant c'est ça, c'est son faute. Mais vous avez fait votre droit que vous avez amené, il est soif, il faut qu'il boive. Merci. Ton mot de la fin, comment tu as... Jalsa, alhamdulillah, ça passe bien. C'est que les différents discours, chacun il a bien préparé, il a bien présenté. Et les gens, ce qu'ils ont pris cette idée pour venir ici. Et le Messie premier, la Satan Islam, il a prié pour eux. Et à la fin, nous, on voulait que Dieu accepte la prière de Messie premier à propos de chaque personne qui a participé à cette jalsa. Merci. Merci beaucoup.